Welcome back to 7th Standard Civics class. Dear students, today we are going to discuss about 4th chapter Civics, growing up as boys and girls. Being a boy or girl is important parts of one's identity. The society we grow up teaches what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. Do all societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We'll also look at how different roles assigned to boys and girls prepare them for their future as role women and men. We'll also learn most of the societies values men and women differently. The roles women play and work they do are usually values less than the roles men play and work they do. This chapter will also look at how inequalities between men and women emerges in the area of work. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? It's a time for one activity. If you take your notebook and draw two columns. The first column, write heading girls. The second column, you can write the heading boys. Arrange the statement given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. If you write these sentences, they are well behaved. Number 2, they are soft spoken and gentle. Third sentence, they are physically strong. Fourth one, they are naughty. Fifth one, they are good at dance and painting. Sixth one, they don't cry. Seventh sentence, they are rowdy. Eighth sentence, they are good at sports. Next sentence, they are good at cooking. Last sentence, they are emotional. ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് രണ്ട് കോളത്തിലാക്കി എഴുതുക. ഇതാർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇപ്പം സമൂഹം ചില മുൻവിധിയോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ബോയ്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഗേൾസ് എന്ന് സമൂഹം ചില കാര്യങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ചില സെൻറ്റൻസുകൾ, ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും ബാധിക്കുന്ന ചില സെൻറ്റൻസുകളാണ് തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും അത് എഴുതിയല്ലോ. ഇപ്പോൾ സമൂഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇതിനെപ്പറ്റി ചില ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. We also realize that societies make distinctions between boys and girls. This begins first a very young age. For example, given different toys to play with, boys are usually given cars
to play with, and girls dolls. But toys can be a lot of fun play with. അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കാറ് കളിക്കാനായി കൊടുക്കുന്നു, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡോൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. How girls must dress, what games boys should play. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affect the subject can study or careers we can choose. In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how differences exist in the work done by men and women. ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടോ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ചില പോരായ്മയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണ്? സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം. ചില ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന വേജ് അത് കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അവർ സമൂഹം ഡിവാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി, ഇക്വാലിറ്റിയെ പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ക്ലാസ് കാണുക, പഠിക്കുക. സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ആൺകുട്ടി എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഒരു പെൺകുട്ടി ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഈ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നോക്കി കാണുന്നത്? ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്? പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഭാവിയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷനുമായിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികളുമായി സമൂഹം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വില നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതിന് മൂല്യം കുറച്ച് കാണുന്നൊരു പ്രവണത ഇന്നുണ്ട്. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പുരുഷനേക്കാൾ സ്ത്രീക്ക് കൂലി കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റിയാണ്, ആൺപെൺ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നു. ഒരേപോലെ ജോലി ചെയ്താലും കൂലി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂലി കുറച്ചാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ചില മേഖലകളിൽ, എല്ലായിടത്തും അല്ല. അപ്പോൾ ഈ അസമത്വങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണെന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. The first phase of our class we will discuss about why are work of women devalued by the society. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. Yet,
as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for. Society devalues this work. ഇപ്പോൾ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് വില കുറച്ച് കാണുന്നത്? ലോകം മുഴുവനിലും ഹൗസ് വർക്കും കെയർ ഗിവിങ്ങിൻ്റെയും ഈ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തെ നോക്കുക, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുട്ടികളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും രോഗികളെയും നോക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നിവയുടെ പ്രധാന ചുമതല സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് സമൂഹം പരിഗണിക്കുന്നില്ല, വീട്ടിലുള്ള പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ചുമതലയാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. വീട്ടിൽ ധാരാളം ജോലിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ അതിരാവിലെ മുതൽ കിടക്കുന്നവരെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളത് കാണുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വില നൽകുന്നുണ്ട്? ഇത് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് മൂല്യമുണ്ട്. ഇപ്പം സമൂഹം ഇന്ന് മൂല്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ സമൂഹം വില കുറച്ച് കാണും. അത് തെറ്റാണെന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് മൂല്യമുണ്ട്, അതിന് യാതൊരുവിധ ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അമ്മ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളൊന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത് കൊടുക്കണം, ശമ്പളം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക, അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു മൂല്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Dear students, next we will discuss about what are the problems faced by the domestic workers. The domestic workers do a lot of work: sweeping and cleaning, washing clothes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low. The domestic work does not have much value. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വീടിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുക. വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് അന്യ വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ: മുറി വൃത്തിയാക്കുക, പരിസരം വൃത്തിയാക്കുക, വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക, പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക, പാചകം ചെയ്യുക, ചെറിയ കുട്ടികളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും നോക്കുക, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഭൂരിഭാഗം ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സും സ്ത്രീകളാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളും ബാലികാബാലന്മാരും ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. ബാലവേല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ കുട്ടികളും ചില ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്ത്രീകളാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളും. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് യാതൊരു വിലയും സമൂഹം നൽകുന്നില്ല. മറ്റു ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള കൂലി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Dear students, we move to next subtopic. What does the Constitution say about discrimination? Equality is an important principle of our Constitution.
The Constitution says that being male or female should not become a person for discrimination. In reality, inequality between the sexes exists. What does the Constitution say about discrimination? വിവേചനത്തെ പറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇതിനെതിരെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇക്വാലിറ്റി, സമത്വമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും തുല്യന്മാരാണ്, എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. According to our constitution, all are equal before the law, irrespective of caste, creed, religion, gender, race, etc. എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും വംശത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തലെന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഒരാൾ ആണോ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് ഭരണഘടന ഊന്നിപ്പറയും. ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു തത്വമാണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അവരുടേതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല, വിവേചനം പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അനേകം അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ലേ? സ്റ്റുഡൻസ്, we conclude our class. What are the points we discuss in this class? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത്? എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വത്വം അവർക്കുണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ സമന്മാരാണ്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ തുല്യ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വിവേചനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. വൈ ആർ വർക്ക് ഓഫ് വുമൺ ഡിവാല്യൂസ് സൊസൈറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ വില കുറച്ച് കാണുന്നത്? സ്ത്രീകൾ തൊഴിൽ സ്വാഭാവികമാണ്, അത് അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നൊരു ചിന്ത വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ചില തൊഴിലുകൾ വിവേചനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഡസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സേ അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്തെല്ലാമാണ്. വിവേചനം പാടില്ല എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റിയാണ്, എല്ലാവരും തുല്യന്മാരാണ്. According to our constitution, all are equal before the law, irrespective of caste, creed, religion, gender, race, etc. എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വംശത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുശാസിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം തരുന്ന നോട്ട്സുകൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുകയും ഭംഗിയോടുകൂടി എഴുതുകയും ചെയ്യുക. അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.